Boys, the project brings together an assembly of thoughts under 9 themes followed by a desire to show the amazing work our diaspora are doing, to connecting international faculty to local faculty and vice versa, to connect the public. Faculty members, PhD researchers, supervisor architects, landscape architects, planners, geographers, biotechnologists, and architecture graduates from 13 countries across the world are participating. The participants represent 14 universities in Bangladesh, 29 universities abroad, and 8 local and international institutions or organizations. 50 critical ideas, recommendations, and visions from local and international built environment professionals and thinkers were assembled. After more than a year-long engagement, through a series of virtual meetings, discussions, and email communications with editors, reviewers, and authors, these narratives are organized under 9 themes and are currently being put together as a book titled Next 50, Collective Futures. Illustration competition launched visualizing future Bangladesh. On behalf of Shastri Rabu Khan Group, I welcome you in this event. To mark the 50th anniversary of our independence, the Bangladeshi architect community has undertaken a vision. Simply on 8. He is the founder of the Department of Architecture of Bragg University and the author of its curriculum. Now, I would like to call upon... Years of architectural education in Bangladesh, out of which 50 is in Bangladesh, the rest 10 before that. And I'm sure you will all agree that we have made great achievements in architecture. Our architects have won accolades nationally and internationally. You all know that, and we are very proud of that. Unfortunately, we have উপলক্ষে ওপেন স্টুডিও এবং কন্টেক্সট বিটির এই বিশেষ আয়োজনকে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট বাস্তই এর পক্ষ থেকে সাদর সম্ভাষণ ও সাধুবাদ জানাই। এই আয়োজনের আয়োজক ওপেন স্টুডিও এবং কন্টেক্সট বিটি গবেষক ও অংশগ্রহণকারী সকলকে আমার অভিনন্দন। প্রচেষ্টার পাশে ইনস্টিটিউট সবসময় পাশে রয়েছে। নতুন ধরনের সকল কার্যক্রমের সাথে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট সদা আপনাদের পাশে আছে এবং থাকবে। আপনাদের সকলকে আবারও শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শুভরাত্রি। স্থপতি মুবাশির হোসেন। Could we have a round of applause for them? Given the time, it's not প্রকৃতি থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। বাইরে খেলার সুযোগের অভাবে বাচ্চা অনলাইন গেমে আসক্তি, সেই সাথে বাড়ছে স্থূলতা আর নানা রকমের ঝুঁকি। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে আমরা পরিসরকে ব্যবহার করে এবং পরিবর্তন করে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর্কিটেকচারাল হিস্ট্রি এডুকেশনে আমাদের হিস্টোরিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজকে আমরা কিভাবে ইলাস্ট্রেটিভ প্রসেসের মাধ্যমে নিয়ে আনতে পারি, এখানে কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের প্রতি 7 জনের মধ্যে একজন গৃহহীন হবে। সব মিলিয়ে 1 কোটিরও বেশি গৃহহীন মানুষ শহরমুখী হবে। অন্যদিকে আবার অপরিকল্পিতভাবে বেড়ে চলেছে। এই দ্রুত নগরায়ন নতুন বিপর্যয়ের কারণ হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের লক্ষ্যে দ্রুত সক্রিয় হতে হবে। আমাদের সচেতন বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে খুবই সামাজিক নাগরিক আলোচনা আমরা কিভাবে ভাববো সেটি হচ্ছে এই ব্যক্তিগত জীবনমানের উন্নয়নের জন্য অবকাঠামো একটি বড় ভূমিকা পালন করে, কিন্তু ফিজিক্যাল অবকাঠামো যেমন রাস্তাঘাট সেতু শুধু একমাত্র অবকাঠামো নয়। অবকাঠামো আমরা প্রাকৃতিক এবং সামাজিক দিক থেকেও চিন্তা করতে পারি। আমাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে নদীর পাড়ে নদীর কেন্দ্রিক যে মানুষগুলোর জীবন এবং জীবনধারাকে শহরের এক ধরনের অবকাঠামো হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। আগামী 50 বছরে আমরা এরকম এক ঢাকা শহর কল্পনা করতে চাই যেখানে শহরের নদীগুলো দূষণমুক্ত থাকবে। এই অধ্যায়টিতে বাংলাদেশে একটি সহযোগিতামূলক এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপক কমক্ষেত্রের পরিবেশের জন্য ডিজিটাল টুইন এবং রিয়েল টাইম ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন কনসেপ্ট বাস্তবায়নের সম্ভাবনা। Speak very briefly about the theme that they edited, the contents and its importance in the context of Bangladesh. Shall we start with you, sir?
responsible for editing this section on settlements or architecture that did not benefit from professionals, maybe architecture without architects or without planners or even without engineers. This also includes economic, physical situation out of a necessity that makes this informal architecture. And there are the physical side to it, there is this economic side to it. Articles which deals with, each of them dealing with a different aspect of this informality. It doesn't really give a solution. What it does is provides insight into what has been going in the future. I hope when this publication comes out, it provides interesting reading to the readers and anyone who is interested. Worked as a theme editor, and I think my theme was urban fabric and placemaking. And Assam, after this conservation, they naturally draw people, and people experience the roofs, connecting the roofs, and creating the kind of social spaces that we see in the old Dhaka context. Chhatgulo use kore jekhane. I'm not sure if it's that much realistic. Somebody, another chapter 4, he even the Shah Cement who has supported politics. In my topics of in this section, his name is history and heritage. So history cannot be Bengal history. If I want to say some history, then I have to use Chorjapur. So I have to use in Bengali, not in English, with your permission, Chair. The title impressed me. Next 50 years, futuristic idea. এখানে হিস্ট্রি লোকেরা কি করবে, হিস্ট্রি গবেষণা কি হবে? আমি যদি ছোট্ট স্পোর্টসের রেফারেন্স দিই, একটা লং জাম্পে যদি আমরা 10 ফিট যেতে হয়, আমাদের কিন্তু 100 ফিট পিছনে যেতে হয়। তার মানে আমরা যদি এনার্জিটা অনেক দূরের থেকে জাম্প করি, তাহলে কিন্তু আমরা 10 থেকে 12 ফিট যেতে পারবো। তার মানে 50 ইয়ার্স ফিউচার যদি আমরা দেখতে চাই, আমরা 50 into 10 at least 500 years back অথবা আরো আগে যেতে হবে নলেজ গ্যাদারের জন্য, নট টু জাস্ট হিস্ট্রি জানার জন্য। মানে পিছনে যাবো, বাংলা যে কথাটা আমি বললাম যে এক পা এগোতে হলে 2 পা পিছুতে হয়, এই পিছানোটা হলো টু আর্ন দ্য নলেজ। হিস্ট্রি থেকে নলেজটা নিয়ে আমরা ফিউচার করবো। হিস্ট্রিটা থাকবে মাথায় আর ফিউচার থাকবে হাতে, আমরা প্রেজেন্ট অবস্থা। সেই জন্য আমাদের মাথাকে কারেক্ট করা, মাথাকে আরো অনেক কিছু দিয়ে ফুলফিল করার জন্য আমাদের দরকার নেই নলেজ। এই রিসার্চ কিন্তু নলেজটা দিল আমরা কোন ডিরেকশনে নেক্সট 50 ইয়ার যাবো, আমাদের আর্কিটেকচার কোথায় যাবো। নট জাস্ট হিস্ট্রি নিয়ে কথা বললে বলা হয় কনজারভেশন ইজ এ পার্ট। এই কনজারভেশনটা আমরা প্রিজার্ভ করবো জাস্ট হিস্ট্রিটাকে প্রিজার্ভ করার জন্য, ইটস এ টেকনিক। কিন্তু একাডেমিতে আমরা কনজারভেশন করবো না, আমরা করবো হিস্ট্রিটা কেন করি, এই নলেজটাকে আর্ন করার জন্য, যেন আমরা নেক্সট 50 ইয়ার্স এর আর্কিটেকচার কি ডাইরেকশন হয় সেটা জানার জন্য, সে গবেষণার জন্য। ফর এক্সাম্পল আমি ছোট্ট একটা রেফারেন্স অনেকে বলি যে আমরা সবাই বলি আমাদের ইটের দেশ, এক্সপোজ ব্রিক। আদৌ কি আমাদের ক্লাইমেটে এইভাবে এক্সপোজ ব্রিকের বিল্ডিং হওয়ার কথা? আমরা যদি সত্যি গবেষণা করি, আমাদের তো সেই স্পেন বা ইটালির আর্কিটেকচারে আমাদের সাদা ধপধপে সাদা চুনের বিল্ডিং হওয়ার কথা। এক্সপোজ ব্রিক তো আমাদের ক্লাইমেটে আসার কথা না। যদি আমরা সত্যিকার গবেষণা করি, আমরা কান্তজি মন্দির দেখবো, সেখানেও কিন্তু সাদা প্রলেপ ছিল। তার মানে হিস্ট্রিটা প্রয়োজন গবেষণার জন্য। এবং এই 50 ইয়ার্স এই গবেষণাটাকে, ইয়াংদেরকে গবেষণাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই কিন্তু আসলে এই কম্পাইলেশনটা করা উচিত। সেই জন্য আমি আসলে সাধুবাদ জানাই সে অর্গানাইজারকে, যারা এই ইয়াং রাইটার লিখেছেন, কিভাবে আসলে হিস্ট্রিটা পড়ানো হবে ভবিষ্যতে, কিভাবে আর্কিটেকচার এডুকেশনে হিস্ট্রিটাকে ডিকলোনাইজ করা হবে, ট্র্যাডিশনাল ওয়েটাকে কিভাবে পাবে। একজন প্রপোজ করেছেন যে থ্রো ইলাস্ট্রেশন আমরা নতুনভাবে আসতে পারি। এইভাবে নানা ওয়ে আছে, ইলাস্ট্রেশনটা একটা ওয়ে হিস্ট্রিকে সবার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অতএব আমরা শুধু একাডেমিতে থাকলে হবে না, আমাদের ছড়িয়ে যেতে হবে। ফর এক্সাম্পল আমার বাসার পাশে তো একটা হেরিটেজ বিল্ডিং, বা আমি দুইটা তফাৎ, একটা ডায়মন্ড এবং একটা কাচের মধ্যে।
একটা কাজ এবং ডায়মন্ডের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। চিন্তা করবো এটার ভ্যালুসটা বুঝতে পারবো। এই ভ্যালুসটা শুধু ইকোনমিক্যাল ভ্যালুস না, এটার কালচারাল ভ্যালুস আছে, সোশ্যাল ভ্যালুস আছে, একটা আইডেন্টিটি ভ্যালুস আছে, টেকনোলজিক্যাল ভ্যালুস আছে। ভ্যালুসটা কি সেটাকে আমাদের একাডেমির মধ্যে স্কুল লেভেল, কলেজ লেভেল, ইভেন কিছুদিন আগে একটা কথা বলছিলাম সরকারের সাথে যে পিআইটিসিতে যেখানে সব সরকারি অফিসারদের ট্রেনিং হয়, সেখানে কেন ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের ট্রেনিং দেওয়া হবে? ওদেরকে যদি আমরা এডুকেট করতে পারি তাহলে কিন্তু এদেশের ধ্বংস না হয়। তারই গবেষণা আমি তাই সাধুবাদ জানাচ্ছি। একটা হলো আমরা ভবিষ্যৎকে এভাবে গুছিয়ে দেখার খুব একটা চেষ্টা করিনি কখনো। আর দ্বিতীয় ধন্যবাদের কারণ যে আমাদের মতো যারা 50 ঊর্ধ্ব তারা এডিটোরিয়াল বোর্ডে আছি, এবং এটাই ভালো কারণ লিখেছে সব নবীনরা, এবং নবীনদের কাছ থেকেই লেখাটা আসার কারণে আমি নিজেও ডুবে গিয়েছিলাম যখন আমি সেকেন্ড থিম যেটা আরবান রুরাল কন্টিনাম, এটা যখন পড়ছিলাম নিজেই অনেকবার পড়েছি। কারণ ওখানে যেমন ছিল আমাদের এখনকার বর্তমান অবস্থা, সেটার যেমন বর্ণনা ছিল, আবার অনেক দূর পর্যন্ত ভবিষ্যৎকে দেখার স্বপ্নের গল্প ছিল। একেবারে স্বপ্ন বলবো না, আমি মনে হয় ওখানে আগামী দিনকেই দেখতে পাচ্ছিলাম, যেখানে টেকনোলজি, যেখানে আগামী প্রজন্মের সন্তানেরা আছে, যেখানে গ্রাম আছে। কারণ আমরা অনেক সময় ভয় পাই যে আরবানাইজেশনের নামে বা নগরায়নের নামে যা হচ্ছে, সেখানে কিন্তু গ্রাম আর গ্রাম থাকছে না। এবং গ্রামকে কিন্তু গ্রাম রাখা মানে এই না যে ওখানে সেই কুড়ে ঘরই থাকবে আর ওখানে একটা ভালো স্কুল থাকবে না বা একটা ভালো হাসপাতাল থাকবে না। ওই চ্যালেঞ্জটাই আমাদের সবার মাঝে আছে। এবং আরবান রুরাল কন্টিনাম এই চ্যাপ্টারটাতে যে 5 জন লিখেছেন, তাদের লেখার মাধ্যমে ওই প্রতিজ্ঞাটাই আমি দেখতে পেয়েছি যে গ্রামকে তারা গ্রামের মতই রাখবে। আসলে নিজেকে চেনা, অর্থাৎ আমরা যারা শহরে আছি আমরাও কিন্তু হাঁপিয়ে গেলে গ্রামের দিকেই যাই, একটা খোলা জায়গায় যেতে চাই। এই যে প্রেস মিটিং করি শহরের মধ্যে, ছোট একটা জায়গাকে তৈরি করার চেষ্টা করি, কিন্তু গ্রাম কিন্তু আমার জন্য সেই বিরাট ব্যক্তি নিয়ে আছে, সেই নদী আছে। যদিও বলা হচ্ছে যে নদীর অধিকাংশই এখন দূষণে পরিপূর্ণ। তো সেই গ্রামকে কিভাবে রাখা যায়, কিন্তু সেটার সাথে টেকনোলজি, এডুকেশন, আবার যদি বলি স্বাস্থ্য সেবা, সবকিছুকে কিভাবে একসাথে গেঁথে নেওয়া যায়, যার ফলে গ্রাম থেকে যে ঢলটা শহরের দিকে আসে এবং শহরকে পর্যদস্ত করে দেয়। বিশেষত ঢাকা শহর, চট্টগ্রাম, এসব শহরগুলোর দিকে তাকালে যদি আমরা দেখি যে আমাদের নিঃশ্বাস ফেলার এখানে জায়গা নেই, এবং গ্রাম থেকে যে সহজ সরল মানুষগুলো এখানে কাজের খোঁজে আসে, তাদের এখানে আমরা কোনোভাবেই একটা মানবিক বসবাসের জায়গা আমরা দিতে পারি না। কিন্তু এই যে রুরাল আরবান কন্টিনামের মাধ্যমে আমরা এই যে মানে পারস্পরিক নির্ভরতা গ্রাম আর শহরে, ওটা যদি করা যায়, সেটা মাত্র শুধুমাত্র যে যোগাযোগ ব্যবস্থা দিয়েই করা যাবে তা না। একটা আর্টিকেল এখানে দেখেছিলাম, সেখানে কিন্তু ওই কথাটার উপরেই সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। মানুষ কি চায়, আমরা মানুষ কি চাই, এই জায়গাটা কিন্তু অনেক সময় আমরা মানে চিন্তাবিদদের কাছে আমার আবেদন যে কাউকে যদি পিছনে না ফেলে আমরা সামনে এগোতে চাই, তাহলে কিন্তু আমাদের সেই বড় বড় চট্টালিকা করার সাথে সাথে আমি বলবো আরো বেশি প্রয়োজন যেটা জনমানবের জন্য কাজ করা, তাদের স্কুল ঘরটা যাতে আমাদের জলবায়ু উপযোগী একটা স্কুল ঘর তৈরি করতে পারি স্বল্প খরচে, তার বাসস্থান যাতে স্বল্প খরচে করতে পারি। কারণ আমাদের ইকোনমিক অবস্থাটা, আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থাটা সবসময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এবং এই 5টা যে আর্টিকেল আমি দেখেছি সেখানে কিন্তু এইসব বিষয়গুলোই চলে এসছে। ট্রানজিশনাল স্পেস সম্বন্ধে এসছে, ভার্টিকুলার আর্কিটেকচার এসছে, বাংলার রুরাল এরিয়াতে যে বাসস্থান আছে সেসবের কথা এসছে। আমি আশা করি যারা এগুলো লিখেছেন তারা আগামীতে কাজ করার অনেক সুযোগ পাবেন। আশা করি তাদের এই স্বপ্নগুলো সব বাস্তবায়িত হবে। এরপরে প্রফেসর জাকির ইসলাম, আপনি যদি আমার শোনা যাচ্ছে। I'm really happy to be here. আমাদের একটা কারণ আছে, যে সেকশনটা আমি এডিট করেছি আমি দেখেছি, সেটা হলো শুনেছেন ফ্রান্সের সেকেন্ড ইয়ারের সবাই কাছ থেকে শিখেছি। আমি যে সেকশনটা দেখেছি সেটা হলো ওয়েলবিং অ্যান্ড ফিউচার জেনারেশনস। এটা মেনলি শিশুদের এনভায়রনমেন্ট নিয়ে আর কি।
তো এটা খুবই, আমি তো মনে করি এটা ইম্পর্টেন্ট একটা সেকশন। আমি কতগুলো তথ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করি, আপনারা আমি শিওর আপনারা অনুধাবন করতে পারবেন এটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে। এবং শহরে তাদের অবস্থাটা আমরা ঠিক যেরকম চাই সেরকম না। আমি কটা তথ্য দিই। ছোটোখাটো গবেষণাতে দেখা গেছে যে 30%, মানে 100 জন শিশুর মধ্যে 30 জন শিশু স্কুল ছাড়া আর সারাদিনে বাসা থেকে বের হয় না। আমরা যদি দেখি আরেকটা গবেষণা দেখা যায় যে 100 জনের মধ্যে 20টা বাচ্চা, 20টা বাচ্চা একা একা বাসা থেকে 1 ফিটও বের হতে পারে না। আমরা যারা এখানে বসে আছি, আপনার যদি মনে থাকে তাহলে আমরা শৈশবে কিন্তু একই বয়সে, অর্থাৎ 7 থেকে 11 বা 12 বছর বয়সে আমরা নিজেরা অনেক দূর পর্যন্ত ঘুরতে পেরেছি। তো এরকম একটা পরিস্থিতি, মাত্র 2% শিশু ঢাকায় যাদের কিনা প্রপার একটা অ্যাক্সেসিবিলিটি আছে, অ্যাক্সেস আছে কোনো খেলাধুলার জায়গা বা আউটডোর এনভায়রনমেন্ট করার মতো অবস্থা। তো এরকম যদি চলতে থাকে তাহলে হয়তো এমন হবে এক সময় যে জোর প্রথমজন যে সন্তান সে একদিন বের হবে, বেজোর দ্বিতীয়জন সন্তান হয়তো আরেকদিন বের হতে হবে। এরকম একটা পরিস্থিতি আমরা চাই না। তো এটা হলো এই ইম্পর্টেন্সটা বোঝানোর জন্য বললাম। আর এখানে যে এই সেকশনে যে 5টা আর্টিকেল আছে, 5টা আর্টিকেলই এদের স্বকীয়তা আছে। আমি এখানে যে নামটা লায়লা খন্দকারের যে আর্টিকেলটা, এটা মেইনলি শিশুদের বেসিক রাইটস নিয়ে কথা বলেছে। বেসিক রাইটস এবং এগুলো যেগুলো এস্টাবলিশ রাইটস আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলেছে। এবং তারপরে ইকবাল আহমেদের যে আর্টিকেলটা খুবই ইন্টারেস্টিং। এখানে উনি চেষ্টা করেছেন যে শিশুদেরকে আমরা যেভাবে দেখি সবসময়, স্যার আপনি যেটা একটু আগে বললেন যে মানুষ কি চায়, অনেকটা ওই লাইনে যে আমরা যারা রিসার্চার বা আর্কিটেক্ট আমরা একভাবে শৈশব বা শিশুকে দেখি। কিন্তু ওনার আর্টিকেলের নামটা খুব ইন্টারেস্টিং, মেনেস অফ দ্য সিটি, স্ট্রিট চিলড্রেন অফ ঢাকা। এবং ওখানে ইনফ্যাক্ট কোশ্চেন করেছেন যে আমরা যেভাবে দেখতে চাচ্ছি শৈশবকে বা নেক্সট 50-তে আমরা যেভাবে চাচ্ছি শৈশব হবে সেটা ঠিক আছে নাকি। খুবই ইন্টারেস্টিং একটা চ্যাপ্টার। এছাড়া ডক্টর মাতলুবা খান ছিল আমার দেখার বিষয়। তো যারা লিখেছেন দে রোট ভেরি ওয়েল, আর অনেক বোল্ডলি লিখেছেন, কনফিডেন্টলি লিখেছেন। একটা আর্টিকেল শুরুই হলো with the statistics on rape of women in Bangladesh. তো চমকে যাওয়ার মতোই ছিল। তারা রিসার্চ করেছেন, বের করেছেন, আমরা তো শুনি মাঝে মাঝে ঘটনা, কিন্তু খুব সুন্দর করে লেখা হয়েছে, বোল্ডলি লেখা হয়েছে। আর ছিল ইনক্লুসিভিটি। হ্যাঁ, ইনক্লুসিভিটি আমরা এই মুহূর্তে স্টেজে উই আর ইনক্লুসিভ, রাইট? জেন্ডার ব্যালেন্স আছে মোটামুটি। তো and then we switch from English to Bangla, ওখানেও ইনক্লুসিভ হলাম। তো সবখানেই আছে। আমরা are we doing it consciously or unconsciously, or are we aware of inclusivity? এখানে যে আর্টিকেলগুলো আছে খুব ভালো লেখা হয়েছে। অনেক কিছু কিছু ক্ষেত্রে, না অনেক না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটু প্রুফ রিডিং দরকার। এটা আমি বলবো, আমি শিক্ষক, তো সেটা আমাকে বলতেই হবে, সেটা ঠিক করবে অবশ্যই। এছাড়া মোস্টলি দেখা হয়েছে এই আর্টিকেলগুলোতে থ্রু দ্য লেন্স অফ জেন্ডার। তো মেয়েদের ব্যাপারটা, সেফটির ব্যাপারটা, এটা সেখানে কত ইনক্লুসিভিটি আছে। ঢাকায় তো 40% লোক ইনফর্মাল সেটেলমেন্ট আর কোট আনকোট স্লামে থাকে, বস্তিতে থাকে। তো তাদের মধ্যে সেখানে কি পরিবেশ, যদিও ব্র্যাক এবং অন্যান্য এনজিও অনেক কাজ করেছে, বাংলাদেশ আছে। আমি একটু বলতে পারি, আমার কলিগ শ্রদ্ধেয় প্রফেসর, তার মা অসুস্থ, তো attendant nurse from a different religion, she's from Hindu religion, she was wearing যাওয়ার সময় একটা আবায়া, বোরখা আর হিজাব পরে ফেললেন। তো উনি তো চমকে গেলেন, কি ব্যাপার, না আমাকে তো সন্ধ্যার সময় বাসে করে বাড়ি যেতে হবে, তো I have to wear this attire for safety, not by choice. বাট এটা কবে দূর হবে, এটা একটা বড় প্রশ্ন। এগুলো কিন্তু এই লেখাগুলোর মধ্যে অনেক আছে। আরেকটা অ্যাড্রেস করা হয়েছে পয়েন্ট, ক্লাইমেট চেঞ্জ। ক্লাইমেট চেঞ্জের ফলে যে
দুর্যোগগুলো হচ্ছে, বন্যা, সাইক্লোন, এসবে কিন্তু মেয়েরা, উইমেন আর দ্য ওয়ার্স্ট সাফারার্স। তো এখানে এটাকে অ্যাড্রেস করা হয়েছে সুন্দরভাবে, সার্ভে করা হয়েছে। তো আমি যেটা বলতে চাই, এখন কিন্তু একটু আশার ব্যাপার আছে। একটা পেপারে এটা টাচ করা হয়েছে, আমি একটু বাড়িয়ে বলছি, এক্সটেন্ড করে বলছি, যে পাবলিক পার্কগুলো খুলে দেওয়া হচ্ছে, পাবলিক স্পেসেসগুলো খুলে দেওয়া হচ্ছে, অনেক সিকিউরিটি বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। একটা ভালো এক্সাম্পল, গুলশান 1-2 এক্সক্লুসিভ ছিল ফর সাম পিপল টু গো অ্যান্ড ওয়াক অ্যারাউন্ড, এনজয় the greenery and sitting there, water bodies, সব কিছুই আছে। এখন এটা খুলে দেওয়া হয়েছে। মেয়র বলেছেন যে এটা পাবলিকের, why not open it to the everyone? আর বিকালে যখন আমরা হাঁটতে যাই দেখি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির সম্মানিত মহিলারা সুন্দর করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, একটা ব্রেকে গেছেন, কথা বলছেন, গল্প করছেন, কিছু খাচ্ছেন। সো এটা একটা বড় আশার বাণী যোগায়। যারা লিখছো, ইয়াঙ্গার জেনারেশন, এই প্রশ্নটা তুলে ধরেছো, কেন পাবলিক পার্ক সিকিউর না, পাবলিক স্পেসেসগুলো সিকিউর না। তো এটা একটা আশার বাণী শোনায়। আরেকটা ছিল ইনক্লুসিভিটি অ্যাবাউট ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড পিপল। তো সেটা তো আমরা অ্যাড্রেস করছি, চেষ্টা করছি, বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে। আমার নিজের বাড়িতেই র্যাম্পটা এত খারাপ যে কোনো হুইল চেয়ার এখান থেকে যেতে পারবে, নামতে পারবে, 3টা মোটর সিঁড়ি জায়গা ছিল, কিন্তু এমনভাবে করা হয়েছে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে যে গড়িয়ে পড়ে যাবে। সো this was also addressed, the question was posed. আর হ্যাঁ, আমি শেষ করবো এটা বলে, I want to congratulate the authors, যেখান থেকে পেরেছেন তারা সার্ভে করেছেন, সার্ভে এবং গ্রুপ সার্ভে এবং গ্রুপ মিটিং করে সার্ভে করেছেন। কেউ কেউ বিভিন্ন স্তরের মহিলাদের সার্ভে করেছেন অ্যাবাউট সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি ইন ঢাকা, ইন বাংলাদেশ। তো এইটার উপর বেস করে সুন্দর সুন্দর আর্টিকেল এসছে এবং আই কংগ্রেচুলেট অল দ্য অথার্স। একটু কোন কোন আর্টিকেলে প্রুফ রিডিং এর ব্যাপারটা আছে। হ্যাঁ, আমরা এরকম দেশেই থাকতে চাই। একজন বলেছেন, ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে। এটা দিয়ে শুরু করছি। ইনক্লুসিভিটি, ওয়াই সবাই আমরা জানি, এগুলো অ্যাড্রেস করা হয়েছে, বাট হাউ ইন বাংলাদেশ কিভাবে অ্যাড্রেস করা যায় আরো বেশি, and especially for women, safety, security and inclusivity in all sectors. তো তাহলেই আমরা ওই স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি। সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেটাই হবে। ল্যান্ডস্কেপ, ইকোলজি এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার আলাদাভাবে প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ। ইকোলজি মনে করিয়ে দেয় সব রকম লিভিং অর্গানিজমের মধ্যে সম্পর্ক। ল্যান্ডস্কেপ শুনলে মনে হয় দৃশ্যমান একটি জায়গার ন্যাচারাল কম্পোজিশন, আর ইনফ্রাস্ট্রাকচার হলো এগুলোর মধ্যে মানুষের হস্তক্ষেপ, কখনো জোর করে, কখনো ওদেরকে বুঝতে শিখে। আজ আমাদের চিন্তা ভাবনা অনেক উন্নত, আমাদের জ্ঞানের পরিধি অনেক ব্যাপক, আমাদের উপলব্ধি অনেক গভীর, আমাদের ক্ষমতা আগের চাইতে অনেক বেশি। অন্যদিকে আছে আমাদের নিজস্ব কিছু ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা ইস্যুস, ক্লাইমেট চেঞ্জ, পপুলেশন গ্রোথ, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল ইমানসিপেশন, ইনক্লুসিভিটি ইত্যাদি।
এই নতুন পরিস্থিতিতে এবং নতুন চিন্তাধারায় ল্যান্ডস্কেপ, ইকোলজি এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সমন্বয় কি হবে? 6টি আর্টিকেল তারই এক নতুন রূপ আমাদের দেখিয়েছে। গতানুগতিক প্ল্যানিং প্র্যাকটিসের বাইরে এক নতুন ধারা। এটাকে ঠিক রেভলিউশনারি বলবো না, তবে অনেকটা সফট রেভলিউশন। আশা করি আপনাদের চিন্তার খোরাক যোগাবে এবং নতুন আলোচনার ভিত্তি তৈরি করবে। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। Firstly, congratulations to the Next 50 team for conceiving, organizing and managing the publication of Next 50 Connecting Bangladesh, a valuable and comprehensive resource for the future of the built environment in Bangladesh. Turning to the theme of development disaster, of which I was the editor, it was clear that the nexus of development disaster and built environment is glaringly and indisputably evident in Bangladesh. Climate change, demographic transitions, economic fortitude and misfortunes, and political dissonances all present uncertainties, hazing the possibilities to foretell and thereby causing positive pathways for the development disaster confidence. Given the paroxysms of the development condition and the cause for trepidation stemming from the amplifying disaster risk context, the chapters in this thematic cluster represent bold forays into the myriad channels of the development disaster labyrinth. Perhaps the only bastion of certainty amidst the range of uncertainties that beset the Bangladeshi condition is the belief that past trends offer a clue, which can perhaps be upheld by an unerring and faithful peeling off the layers of the historical palimpsest. A belief espoused by the chapters here, all are cognizant of history and the necessity of switching the present turn of events towards a goal of future betterment. The future is at stake here. The next 5 decades offers the possibility of a sufficient timeline for escape from the morass of the development, disaster, or reverse. Indeed, the future seems to have arrived in Bangladesh with 100% of the population with mobile phone connections. Although a low proportion of the population use social media, less than 30%, the absolute figure is huge at 45 million people, with a rapidly escalating user uptake. Given this trend, and that Facebook is ranked 3rd out of the 20 highest used websites, the call in Nasreen's chapter for strategic digital coordination of social media for disaster risk management is germane. As accurately pointed out at no other time than during the COVID-19 pandemic, as the potential significance of social media's exacerbated risk management become conspicuous. Some of the chapters chide and castigate the recalcitrant behemoth of the prevailing tableau with an explicit purpose of seeking redemption from the deed we admire. In this vein, Hussein has noted the residue of the evil legacy of Bangladesh's colonial past in the practices of separating, setting back, containing, and ultimately altogether eliminating water bodies with disregard to people's choice, thereby augmenting their vulnerability and marginalization. Such practices are essentially urban as a response to high demand for and capital value of land. This is echoed in Rahman's chapter, which bemoans the heinous state of urbanization in Dhaka. Unplanned, haphazard development, nefarious encroachments, and annihilation of vegetation water bodies are a few among a host of actions that have made the city vulnerable to a range of hazards, and indeed inhabitable for many. Rahman pitches for a glimmer of hope for improved urban planning, governance, and disaster resilience policies. Although whether there is cause for such optimism witnessing the city's deplorable trajectory so far begs the question. The abhorring and polluted urban context is reflected the cry for fresh air in the chapter by Kabir Nazar Afzal. 50 and to keep track of future events. What would be better than a permanent web presence?
request Professor Fuad Mullik and Mr. Naushad Choudhury to unveil the next 50 collective. উদ্যোক্তাদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। মনে রাখবেন, যখনই হতাশাগ্রস্ত তার মধ্যে স্বপ্ন না দেখার প্রবণতা শুরু হয়, তখন একটা বিপদ হয়ে যায়। প্রথমে অভিবাদন জানাতে চাই কমপ্লেক্স বিডিকে। আমরা যে সময়টার মধ্যে দিয়ে পার হয়ে এই পর্যায়ে এসেছি, সেখানে বাস্তবতাটা হলো যে দেশে থাকতে চায় এমন মানুষের চেয়ে সম্ভবত শিক্ষিত নাগরিকদের মধ্যে দেশ ছেড়ে চলে যেতে চায় এমন লোকের সংখ্যাই বেশি। যাদের সুযোগ আছে, যাদের সময় আছে বা বিত্ত আছে, তাদের বাইরে চলে যাওয়ার একটা ঢল আমরা বিগত দশকগুলোতে দেখছি। কমপ্লেক্স বিডির যেই উদ্যোক্তা, যেই উদ্যমী তরুণরা গত প্রায় 10 বছর সময় ধরে এই স্রোতের বিপরীতে একটা অবস্থান নিয়েছে, আমি তাদেরকে সাধুবাদ জানাই, আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সম্মান জানাই। সময় খারাপ, কিন্তু পুরনো একটা কথা আছে যে রাত যত গভীর হয় প্রভাত তত নিকট। এই আশাবাদ নিয়ে নতুন প্রজন্মের কাছে and send it off to the press in June and hopefully deliver the book by the end of July. We are finalizing the process with one of the most reputable publishing house in Bangladesh, and it should all go okay. The hardest part of the book, which is writing the essays, that's already done by you authors, and I thank all of you again for putting in the effort. We're hoping to do a book launch event when the book comes out, and hopefully we will have your support again for that. So, what's next for the book? As we have mentioned before, we'd like to reach out to the larger public and policymakers with the book. So we will be doing some additional outreach events and sending the books, hopefully, to Bangladeshi embassies and high commissions to show intellectual production and large-scale collaboration that can happen from a global South country. Talking of global South and the idea of producing our own knowledge, essentially to decolonize how we have been producing knowledge about the environment, it's important to move beyond English and to be able to speak about the latest research in Bangla so that we can take these ideas to every corner of this country. For that, we will be launching a translation project, which will definitely be another huge task, as there are often no words specifically for many of the terms and concepts that we have been discussing in the book. But of course, we see it as an absolutely necessary task to decolonize knowledge production. Again, hopefully, we can get everyone's support for that. Moving to our midterm goals, we know that there were many who wanted to join Next 50 this time, but could not, despite having great research ideas to share. And we would be looking to go for a second volume and bring even more academics, activists, designers into Next 50. Additionally, there are ongoing discussions now to even focus on Next 50 best young and emerging practices who are already making our built environment, our cities, our towns, our villages better through their design, social activism, and entrepreneurship. Lastly, in the long run, we hope to move towards a more formal networking setup
where we can connect all those who are engaged around built environment. Connecting architects, planners, designers, and more importantly perhaps, bridge the divide between academic research and practice. A more formal setup will help us develop a collective community of built environment change makers. We hope we can establish a culture of sponsoring great research and design ideas to flourish by grants, seed fundings, fellowships, and networking events. As I said, I promised that I'll make it short, so I'll end by saying this. We are living in a world where there are global challenges: pandemic, war, climate change, social injustice, division between rich and poor, environmental degradation. And in that world, for Bangladesh to be resilient, not one single discipline can do that. It will be up to us to connect across all the divisions of disciplines, of different professions, of different backgrounds. We need to know how to harmonize our knowledge production. We need to know what each other is doing and work together. And it's not something impossible. I mean, we have done it really well. 50 years ago, we liberated this country and we did it together. We didn't care for our differences. And so, in that spirit of working together as one community of built environment change makers, I'd like to call an end to tonight's event. And thank you again for joining, and we hope to see you again in the future events and future collaborations. Thank you so much. At stage for the theme, Urban Fabric and Placemaking. Honorable mention, Nashin Jahan Nasir. Winning it. For the theme Urban Fabric and Placemaking, honorable mention Nashin Jahan Nasir. Winning entry Asad Hussain for the theme Urban Fabric and Placemaking.
This is the future. Dhaka City decided to build a new kind of space. You can say it is a playground. On behalf of Sadia Humaira Maunota, her brother is receiving her award. A park, a theme park, but it's not just that. It's just a space for practicing empathy. And practicing empathy is perhaps the most important ingredient to build a better Bangladesh. The journey you see in the image randomly welcoming our editorial panel on stage again. Welcoming our editorial panel on stage once again. Thank you, sir. Sorry, I could not come up with a single note for thank you for all your contributions. So আমি যেটা ভেবেছি, what about, what if, because আজকে এই ইভেন্টের গ্রাউন্ডে যদি দেখি একটা ইন্টারজেনারেশনাল মিক্স আপ, যেখানে আমাদের কলিগস, আমাদের শিক্ষক, আমাদের মেন্টরস এবং all the supporters are here. So why not we take this opportunity to take your photographs and show our thanks to you, how grateful are we to you. So I will request all the authors, reviewers, editors, and all the supporters, and also illustrators and background workers who are involved in this project. Please come on stage and have a group photograph. Please. Editors, please. Editors, please. Everybody, কষ্ট দিই. Editors, please. Kindly. Authors and reviewer. না, সবার ছবি আসে. Authors and reviewer, please. All authors and reviewer. Illustrators, please, all illustrators. And the book cover designed by Tito Stan and Resham Shah Tito is here. So I will ask Tito to come up on the stage as well.
Next 50, indeed a very big family. Please round of applause for all the contributors. Thank you so much.